Hello dear students, this is a problem on session 22 of Financial Accounting 6 subject. In this video, I'm going to explain a problem on external reconstruction, which happens to be problem 2 of external reconstruction. Xylo Limited decided to reconstruct the company on 31st March 2018. On this date, the balance sheet of the company was as follows. The scheme of reconstruction was as follows. New company called New Xylo Limited is to be established with a capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh shares of 10 each. So this is external reconstruction because a new company is formed just to take over the business of old company. New Xylo Limited na ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು old company Xylo Limited na ನೀವು take over ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So that's why it's a problem on external reconstruction. That's how you identify whether it is external reconstruction, absorption or amalgamation. When a new company is formed to take over the business of old company, it is external reconstruction. Okay, it is established with a capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh shares of 10 each. So idu capital of the company. The new company has to purchase all the liabilities and assets of the old company except cash for 7,70,000. So cash is not taken over, it is clearly mentioned in the question. So the new company is going to take over all the assets and liabilities except cash for 7,70,000. So this is lump sum method. Okay, lump sum method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ. ಸೊ 7,70,000 is the purchase consideration. How will they settle 7,70,000? By issuing 1 lakh shares of 10 each at 7.7 rupees paid up. Okay, so 1 lakh shares na issue ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 rupees is the value of each share. 7.7 rupees is paid up ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so 7,70,000 is the purchase consideration. Here you can see purchase consideration 7,70,000 payable in 1 lakh equity shares in New Xylo Limited of 10 rupees each. 7.70 rupees paid up. So 1 lakh into 7.7, 7,70,000 rupees. So in books of New Xylo Limited, in books of Xylo Limited, when you prepare the necessary ledger accounts, one of the necessary ledger accounts is New Xylo Limited, that is purchasing company account. Okay, to realization barutte, that is purchase consideration due anta New Xylo Limited account debtor to realization account 7,70,000 ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೋ in the form of equity shares in New Xylo Limited 7,70,000. Okay, so I hope you have understood how to prepare purchasing company account in the books of selling company and what is the purchase consideration and how it is settled anta question alla mention ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ there is no need of calculation of PC or mode of discharge as such. Next, what have they told? All the assets and liabilities are taken over except cash. That is one of the important adjustments. Reconstruction expenses is 10,000 rupees and new company made a final call. This we will see when we prepare balance sheet in the books of New Xylo. First, let's learn how to prepare ledger accounts in the books of Xylo Limited. Okay, so realization account ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. This is the first step. Okay, cash or bank is transferred only if it is taken over. In this problem, cash is not taken over, so you're not going to transfer cash from the balance sheet to realization account. So you'll transfer, if you look at the balance sheet, you're going to transfer only fixed assets, stock, debtors, 6,90,000, 50,000 and 1 lakh. Cash is not taken over, so you don't transfer it to realization account. This will go to cash account or bank account that you're preparing. P&L account asset side balance will go to equity shareholders account. Okay, equity shareholders account ಮಾಡುವಾಗ 2 P&L account ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಸೊ current liabilities are taken over, so you will be transferring it to realization account. Liabilities ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗದಿರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. So to fixed assets, to stock and to debtors, balance sheet value. By current liability, balance sheet value. Step 1 and step 2 are done. Third step is by purchasing company account, that is e problem New Xylo Limited. 7,70,000 is the purchase consideration amount.
ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾದರೂ ಅಸೆಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. After this, you have to see whether there is any liability not taken over. In this problem, again, all the liabilities are taken over, so that step also you can ignore. After this, you have to go for preference shareholders. Problem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಲಾಸ್. 60,000 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, 2 P&L. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 P&L ಅಕೌಂಟ್ 1,70,000. ಸೊ 10 lakh rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 1,70,000 ಲಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ 60,000 rupees ಲಾಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7,70,000ನ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ತ್ 7,70,000. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so I hope you understood equity shareholders account. So after that we have to pass necessary journal entries in the books of New Xylo Limited. Okay, so business purchase account debtor to liquidators of Xylo Limited account. So 7,70,000, this is purchase consideration amount. Okay, being purchase consideration payable. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು 2 liabilities 2 business purchase ಬರೀತೀರ. So fixed assets account debtor 6,90,000, stock account debtor 50,000, debtors account debtor 1 lakh. ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 current liabilities, ಇದು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000. 2 business purchase 7,70,000. Okay, so if you see 6,90,000 plus 1 lakh 7,90,000 plus 50 will give you 8,40,000. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 7,90,000. ಓಕೆ, 8,40,000 rupees ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 7,90,000. ಯಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಐಲೋ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 7,90,000. ಹೇಗೆ 7,70,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, 20,000 ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಗೋ ಇಸ್ 7 lakh, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ 7,90,000. 8,40,000 is coming in. So 8,40,000 minus 7,90,000 will give you 50,000. So credit side nal balancing figure barodrinda you will call it to capital reserve. Okay, so being incorporation of assets and liabilities. Idu admele step journal entry 1 and 2 aitu. Third journal entry is liquidators of New Xylo to equity share capital. Illi 10 rupees share 7.7 rupees paid up. It is not issued at discount. 10 rupees share issued at 7.7 rupees ಅಲ್ಲ. 7.7 rupees paid up ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಗೆ ಬರೀ 7 ರೂಪಾಯಿ 70 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಾಯಿ 30 ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 2.3 rupees ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಂಟೈರ್ 7,70,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. So you are calling this entire 7,70,000 as equity share capital. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is an important adjustment in the question. The new company made final call of 2.3 rupees per share which was paid in full. ಏನು ಹಂಗಂದರೆ 7.7 rupees ಮಾತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 1 lakh shares were issued, 7.7 rupees ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 2.3 rupees ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನ್ಯೂ ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಪೇ 2.3 rupees per share. ಸೊ 2.3 rupees per shareನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you will be writing an entry called equity share final call account dated to equity share capital account. ಇದು ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ 2.3 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 2.3 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ 2,30,000 rupees ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮೇಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ 2,30,000 rupees. Okay, so you are receiving 2,30,000. How did you get 2,30,000? 1 lakh shares into 2.3 rupees per share. Okay, so when you are preparing opening balance sheet for shareholders funds nalli 7,70,000 plus 2,30,000 ಬರೀತೀರಾ. How did you get 7,70,000 plus 2,30,000? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 2 equity share capital it's 7,70,000, 2 again equity share capital 2,30,000. ಇದೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ equity share capital. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರೀತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ 50,000, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯುಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇದು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂ ಝೈಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ fixed assets, stock and debtors, the same amount 6,90,50,000 and 1 lakh, the same thing you will mention. Okay, but bank account ಒಂದು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2,30,000 rupees ಫ್ರಮ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಸೊ 2,30,000 rupees ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹಳೆ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ this cash of 10,000 rupees ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ 10,000 ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ 2,30,000 rupees. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು 2,30,000 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. So I hope you have understood this problem. If you have any doubts, you can always feel free to contact me. Thank you so much.